డ్రైవర్ కావలను. గుడివాడలో డాక్టర్ లోయా మోహన్ కృష్ణ గారికి జీతం 20,000 రూపాయలు. ఆల్కహాల్ మందు అలవాటు ఉండకూడదు. ఇష్టం ఉన్నవాళ్లు శివశంకర్ జొన్నలగడ్డని సంప్రదించగలరు. సెల్ నంబర్ 8328557875. Triveni Public School Gudivada was established in the year 1994. We train our students to be self-disciplined and punctual. Triveni has got a play school for kids with effective teaching techniques. We have got an excellent and dedicated teaching staff with 20 years experience who have taken it as a challenge to shape our students in right path. Students interact with teachers steadfast and aspire the treasure of knowledge. We also train our students with different teaching models to improve their mental ability. Our students have created sensational records in IMO, NSO, IOM, IOS, RMO, BITS, Olympiads, IIT, EAM CET, AIEEE, IIT and NIT. In the year 2007, Mr. Chukka Ramaya has introduced Spaces Institution with IIT Foundation, which enables our students to create wonders in their educational life. Triveni students are provided with updated technology and well-equipped computer labs. Our campus is under the surveillance of CCTV cameras and provided lift facility. We have an expert teaching staff who bring out the hidden talents of the students and carve them into the right sculpture. The potentiality of staff has made the students to participate in various sports and games. Hand in hand, they have bagged innumerable prizes which enables the schools to stand in pride. Triveni provides safe and well-networked transport facilities. Your child is our pride. Admissions are open for play school to 10th standard. For admissions, please contact Triveni Public School, Jaganathapuram, Gudivada. Phone 08674 244115 and 98497 96345. నమస్తే, వెల్కమ్ టు వ్యూ న్యూస్ గుడివాడ. ముందుగా హెడ్లైన్స్. గుడివాడ నియోజకవర్గ ముస్లిం సోదరీమణులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే వెనగళ్లారాము. రంజాన్ సందర్భంగా పేదలకు ముస్లిం సోదరులు చేస్తున్న దాన ధర్మాలు అభినందనీయమంటూ కొనియాడిన ఎమ్మెల్యే. రంజాన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని గుడివాడ పట్టణంలోని మసీదులలో ప్రత్యేక నమాజ్ నిర్వహించిన గురువులు. ప్రార్థనల అనంతరం ఒకరికొకరు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్న ముస్లిం సోదరులు. మోటూరు రామాలయంలో జరిగే సీతారాముల కళ్యాణ వేడుకలో వాల్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించిన టీడీపీ నేతలు. ఏప్రిల్ 4వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు స్వామివారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాలు జరుగుతాయని తెలిపిన కమిటీ సభ్యులు. ముస్లిం సోదరులందరికీ గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనగళ్లారాము రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ముస్లింలందరూ ఆనందంగా జరుపుకొని అల్లా దీవెనలు అందుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. నెల రోజుల కఠిన ఉపవాస దీక్షలు అనంతరం జరుపుకునే రంజాన్ పండుగను ముస్లింలు తమ కుటుంబ సభ్యులు బంధుమిత్రులందరితో ఇంటిలపాది సంతోషంగా జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అన్ని సేవలకు మించి మానవ సేవ అత్యుత్తమైనదని చాటి చెప్పే రంజాన్ పండుగ లౌకికవాదానికి మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని అన్నారు. ముస్లింల పవిత్ర గ్రంథం ఖురాన్ ఉద్భవించిన రంజాన్ మాసంలో ముస్లింలు అనుసరించే కఠోర ఉపవాస దీక్షలు, క్రమశిక్షణతో నిర్వహించే ప్రార్థనలు, జకత్ ఫిత్రా పేరుతో పేదలకు సేవ చేసే దాన ధర్మాలు మానవాళికి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయని అన్నారు. అల్లాహ్ దీవెనలతో ప్రజలకు, ప్రపంచ మానవాళికి సకల శుభాలు కలగాలని ఆకాంక్షిస్తూ ముస్లిం సోదరీమణులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Hyderabad. మా గురువు గారు इस्माइल भाई मिगा दोनों ड्राइवर वीर को कुर्बान करके सही में
सूर्य काल के वक्त दुआएं मांगते रहे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, वो सारी इबादत जब बंदे की अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कबूल हो जाती है, तब अल्लाह तबारक व तआला अर्श उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवा खास दिखाया। अर्श उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवा खास दिखाया। रब से ऐसी कुर्बत वाले, रब से ऐसी कुर्बत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। अपना जलवा दिखाओ, आसी को तुम नूरी बनाओ। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली రెండవ భద్రాద్రిగా పేరుగాంచిన గుడివాడ మండలం మోటూరు గ్రామంలోని శ్రీ సీతారామ స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవాల ప్రచార గోడపత్రికలను గుడివాడ టీడీపీ కార్యాలయం ప్రజావేదికలో ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులతో కలిసి టీడీపీ నాయకులు వెనగళ్ల రామకృష్ణ, జనసేన ఇన్ఛార్జ్ బుర్గడ్డ శ్రీకాంత్, పట్న టీడీపీ అధ్యక్షుడు దింట్యాల రాంబాబు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా దేవస్థానంలో శ్రీరామనవమి వేడుకల ఏర్పాట్ల వివరాలను ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు కూటమి నాయకులకు వివరించారు. ఏప్రిల్ 4వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు దేవస్థానంలో స్వామివారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవాలు జరుగుతాయని కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. 2 అపార భద్రాద్రిగా పేరుగాంచిన మోటూరు శ్రీ సీతారామ స్వామివారి దేవస్థానంలో తిరుకల్యాణ మహోత్సవ వేడుకలు వైభవపేతంగా జరగాలని, 6వ తేదీన జరిగే శ్రీరామనవమి పర్వదిన వేడుకలను ప్రజలందరూ సంతోషంగా జరుపుకోవాలని కూటమి నాయకులు భగవంతుని ప్రార్థించారు. శ్రీ సీతారామ స్వామి వారి ఆశీస్సులతో ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని నాయకులు ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు చేకూరు జగన్మోహన్ రావు, దేవస్థానం కమిటీ సభ్యులు ఆనందాస్, వెంకటరామనాయుడు, మానేపల్లి సురేష్, గంటా వంశీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. లేదు సార్ వచ్చేసి తీసేది
గుడివాడ పట్టణంలో ఈద్ ఉల్ ఫితర్ రంజాన్ పర్వదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పట్టణంలోని మియాఖాన్, నూర్, గుల్జర్ చౌక్, షాకి తదితర మసీదులో సోమవారం ఉదయం నిర్వహించిన రంజాన్ ప్రార్థనలో ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొన్నారు. మత గురువులు పవిత్ర ఖురాన్ సందేశాన్ని ప్రవచించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుంటూ ఈద్ ముబారక్ చెప్పుకున్నారు. ముస్లింల పవిత్ర గ్రంథం ఖురాన్ ఉద్భవించిన రంజాన్ మాసం ప్రపంచంలోని ముస్లింలకు ఎంతో పవిత్రమైందని మైనార్టీ పెద్దలు షేక్ ఇబ్రహీం అన్నారు. నెల రోజుల పాటు కఠోర ఉపవాస దీక్షలు క్రమశిక్షణలతో నిర్వహించే ప్రార్థనలు చేస్తూ జకాత్, ఫిత్రాల పేరుతో దాన ధర్మాలు చేసే ముస్లిం సోదరులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు రంజాన్ వేడుకలను ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటూ ప్రార్థనలో పాల్గొంటారని మైనార్టీ యువనేత సయ్యద్ జబీన్ పేర్కొన్నారు. వేడుకల్లో భాగంగా ప్రపంచ శాంతి, మానవాళి హితం కోరుతూ మత గురువులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. जितने भी शुक्र करें ये कम है। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें अजीम दिन अता फरमाया है। हम तमामों ने रमजान में रोजे रखे। इकराम शोहदा करबला के बाद को तफरमा तमाम पीराने सलासिन सिलसिले कादिरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सब हमारे काम को है यार, ये काम होने के बाद अगर हमें सुबह वाले बोलते हैं तो रहो एक साल भी बोलना चाहिए भाई कॉपरेट पड़ अकबर। रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ముఖ్యంగా ఈ రంజాన్ నెల ఉద్దేశం ఏంటంటే పురాణం పూర్తిగా పూర్తి చేయాలి. ఈ 30 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలంటే 30 పారాలు అంటే అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు అట్టా ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు ఈ 30 రోజుల్లో పూర్తి చేసి ఇమాం గారు ఇది ఉపవాసాల ద్వారా పూర్తి చేసి దీక్షగా ఈ 30 రోజులు కూడా నెల పొడుపు చూసిన కాడ నుంచి మళ్ళా నెల పొడుపు చూసేదాకా దీక్షగా ఉండి పిల్లల కాడ నుంచి పెద్దోళ్ళు కూడా ఉపవాసాలు ఉండి పూర్తి చేస్తాం. ఈ నెల మొహమ్మద్ పర్వేర్తా గారు చెప్పినట్టు పురాణం అనేది ఈ నెలలో పూర్తి చేసి పూర్తిగా తృప్తిగా ఈ లాస్ట్ రోజు నెల పొడుపు నిన్న చూసాం, ఇవాళ పండగ చేసుకుంటున్నాం. శుభ్రంగా అందరూ పిల్ల పాపలతో సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ అనేక మంది కూడా సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ అస్సలాము అలైకుం. ఈరోజు పవిత్రమైన రంజాన్ మాసం సందర్భంగా ముందుగా గుడివాడ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ, ముస్లిం సోదర సోదరిమణులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. 30 రోజులు ఎంతో కఠినమైన దీక్ష చేసి ఈరోజు పండగ చేసుకున్న సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు తన నిద్రాహారాలు మాని ఉదయం సేరీ చేసి సాయంత్రం ఇఫ్తార్ వరకు దేవుడు ఆధ్వర్యంలో అంతా ఉండి సవ్యంగా 30 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. అలాగే చాలా పవిత్రమైన పండగ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరిమణులకు కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే
షాహీ కమిటీ మసీదులో పెద్దలు కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ये रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि रमज़ान मुबारक में गुरबा यतामा मसाकिन की खिदमत करना हम पर वाजिब है। ईद हमारे लिए उसी वक्त है जब हम गुरबा की मदद करेंगे और गुरबा की देखभाल करेंगे। उसी वक्त ईद की फजीलत हमें नसीब होती है जब हम ईद उल फितर अदा करके ईद की नमाज पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, अइम्मा इकराम फरमाते हैं जब बंदा ईद उल फितर का फितरा अदा किए बगैर ईद की नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उसके रोजे वहाँ ठहरे रहते हैं, उसके सर पर मंडलाते रहते हैं। जब ईद उल फितर का फितरा अदा कर देते हैं तो वो रोजे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में काबिल होते हैं। तो होना यही है कि गुरबा यतामा मसाकिन का ख्याल किया जाए, मजलूमों की मदद की जाए, मजलूमों के साथ रहा जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे मजलूमों की मदद करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। वाखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हजरत से गुजारिश है कि आज रमज़ान ईद मुबारक आप लोगों को, यानी इस मौके के अंदर शाही मस्जिद के अंदर खुतबा बहुत अच्छा हुआ, तो रमज़ान ईद बहुत अच्छा करे। तमाम हजरत से गुजारिश है कि मेरे तरफ से और हमारे शाही मस्जिद के ग्रुप तरफ से आप लोगों को सबको रमज़ान ईद मुबारक है। तो ये बहुत बड़ी ईद है, ये गरीबों की भी ईद है, गरीबों की मदद करने की ईद है, यानी इंसान को तमाम गुनाह माफ़ होने की ईद है। यानी बंदा 30 रोज़ा रखकर अल्लाह से गिड़गिड़ाता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहते हैं, ऐ फरिश्तों देखो मेरे बंदा ने यानी मेरे डर की वजह से अरे रोज़ा भी रखा है, अरे नमाज भी पढ़ता है और कुरान भी पढ़ता है, यानी तमाम फरिश्तों मेरा बंदा दुआ करते रहता, तुम आमीन करते रहो, मैंने गुनाह माफ करते रहता। अल्लाह ने ये वादा करता है, इसीलिए कि आज से यानी जितने भी रोज़ा रखे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये हमारी एक नियामत है। फिर आइंदा रमज़ान हमको मिलेगा या ना मिलेगा। ऐ बुजुर्ग दोस्तों, ये बड़ा मौका है, ये अल्लाह ताला खुश होने का दिन है। यानी दिन के अंदर जो भी बंदा मांगता है अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है। और अभी चंद घंटे बाकी है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, अल्लाह माफ़ करने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు. డ్రైవర్ కావాలను గుడివాడలో డాక్టర్ లోయా మోహన్ కృష్ణ గారికి జీతం 20,000 రూపాయలు. ఆల్కహాల్ మందు అలవాటు ఉండకూడదు. ఇష్టం ఉన్నవాళ్లు శివశంకర్ జొన్నలగడ్డని సంప్రదించగలరు. సెల్ నంబర్ 8328557875. Triveni Public School Gudivada was established in the year 1994. We train our students to be self-disciplined and punctual. Triveni has got a play school for kids with effective teaching techniques. We have got an excellent and dedicated teaching staff with 20 years experience who have taken it as a challenge to shape our students in right path. Students interact with teachers steadfast and aspire the treasure of knowledge. We also train our students with different teaching models to improve their mental ability. Our students have created sensational records in IMO, NSO, IOM, IOS, RMO, BITS, Olympiads, IIT, EAM CET, AIEEE, IIT and NIT. In the year 2007, Mr. Chukaramaya has introduced Spaces Institution with IIT Foundation, which enables our students to create wonders in their educational life. Triveni students are provided with updated technology and well-equipped computer labs. Our campus is under the surveillance of CCTV cameras and provided lift facility. We have an expert teaching staff who bring out the hidden talents of the students and carve them into the right sculpture. The potentiality of staff has made the students to participate in various sports and games. Hand in hand, they have bagged innumerable prizes which enables the schools to stand in pride. Triveni provides safe and well-networked transport facilities. Your child is our pride. Admissions are open for play school to 10th standard. For admissions, please contact Triveni Public School, Jaganathapuram, Gudivada. Phone 08674 244115 and 98497 96345. వార్తలోకి తిరిగి స్వాగతం.
గుడివాడ పెదరుకుపాడులో రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ద్విచక్ర వాహనాన్ని వెనక నుండి లారీ ఢీకొనడంతో ధనియాలపేటకు చెందిన సల పాండురంగ అనే వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందడం జరిగింది. విషయం తెలుసుకున్న స్నేహితులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు పోలీసులకు తెలియజేశారు. వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి తరలించి దర్యాప్తు చేపట్టారు. సరదా కల్లేసుకున్నాను, సరదాగా వచ్చేది రమ్మ కొత్త దిగేస్తా బండ్లు ఆన్ రాస్తూ లాభ తర పెట్టేస్తా. ఇప్పుడు ఇక్కడ తర పెట్టేస్తా, అగ్గు పెట్టలేరా బండి తర పెట్టేస్తా. అరే నానున్నాడు. ఎన్టీఆర్ వాకర్స్ క్లబ్ కేబినెట్ అడిషనల్ సెక్రటరీ ప్రసాద్ వివాహ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని నేడు ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వాకర్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్జా ప్రసాద్ వితరణతో బంటిమిల్లి రోడ్లోని భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద వేసవి కాల పాదాచారుల దాహతిని తీర్చేందుకు గాను మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎన్టీఆర్ వాకర్స్ క్లబ్ జిల్లా గవర్నర్ సనక సుబ్బారావు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి మజ్జిగ చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ నడవండి, నడిపించండి, ఆరోగ్యంగా జీవించండి అనే నినాదాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడమే కాకుండా తమ వాకర్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ప్రజల్లో సేవాతత్వాన్ని పెంపొందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. నేడు వివాహ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న ఆర్జ ప్రసాద్ వేసవికాలం పాదాచారుల దాహతిని తీర్చేందుకు మజ్జిగ చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు కోన రామారావు, కోశాధికారి తమ్మినేని రామ్మోహన్ రావు, ట్రస్ట్ చైర్మన్ లింగం చిట్టిబాబు, డిప్యూటీ గవర్నర్ మిరుగుమాల శివరామకృష్ణ, మున్నూరు రామకృష్ణ, బొప్పన కుటుంబరావు, ఆర్యవేశ్య పెద్దలు బొగవరపు తిరుపతియ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. నడవండి, నడిపించండి అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో ఎన్టీఆర్ వాకర్స్ అధ్యక్షుడైన కోన రామారావు అని నేను ఈరోజు మన ఎంజిఎఫ్ మిత్రుడైనటువంటి మాజీ ప్రెసిడెంట్ గారైనటువంటి అర్జా ప్రసాద్ గారి 31వ పెళ్లి రోజు సందర్భంగా వారు మా యొక్క వాకర్స్ క్లబ్ తరఫున ఈ యొక్క మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరానికి మా క్లబ్ ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా పంపిణీ చేయుటకు అతను మా యొద్ద చెప్పిన అందువలన ఈరోజు మా సభ్యుల మధ్యన ఆయన పెళ్లి రోజు జరుపుకున్నారు. మరియు ఈ మజ్జిగ కంపెనీ ద్వారా తర్వాత గవర్నర్ గారు కూడా వచ్చి ఈ యొక్క మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే రిబ్బన్ కూడా కట్ చేశారు, ప్రారంభోత్సవం కూడా చేశారు. కావున మన వాకర్స్ మిత్రులందరూ ఈ కార్యక్రమం పూర్తయ్యేంత వరకు అతన్ని అభినందిస్తూ ఈ యొక్క మజ్జిగ కార్యక్రమాన్ని సంపూర్తిగా చేయాలని మా కోరిక. గవర్నర్ గారు మాట్లాడతారు. మరి ఈరోజు మా అర్జా ప్రసాద్ గారు అయినటువంటి వారి పెళ్లి రోజు 31వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా మరి ఈ మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని పెట్టారు. ఆయన మరి మా డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ అడిషనల్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా కూడా వ్యవహరించి మరి డిస్ట్రిక్ట్కి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నారు. ఆయన సేవా దృక్పథంలో నడుస్తూ సేవే ప్రాముఖ్యతగా ప్రతి ఒక్కరికి నీతివంతులుగా చెయ్యాలి, ప్రతి ఒక్కరికి సహాయపడాలి అనే సదుద్దేశంతోనే మరి ఈరోజు మరి ఈ ఎండలకి ఉన్నటువంటి వారికి దాహార్తిని తీర్చాలి అనే సదుద్దేశంతో మరి ఈ ముదిరిపోయిన ఎండలకి మరి స్పృహ తప్పకోకుండా ప్రజలకి మరి ఇక్కడ నుండి మరి నిత్యం మరి ఎవరో ఒకళ్ళు మరి మా ఎన్టీఆర్ వాకర్స్ నుండి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అనేక క్లబ్బులు ప్రతిరోజు మరి మజ్జిగ పంపిణీని చేస్తూ మరి ప్రజల యొక్క ఇబ్బందుల్ని కొంతవరకైనా మనం తీర్చాలి, పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి, సేవ చేయాలి అనే ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ మరి ఆ సంకల్పం ఉండటం చాలా అభినందనీయం. మరి ఈరోజు మా అర్జా ప్రసాద్ గారు తొలిగా ఈరోజు నా నుండే ప్రారంభిద్దామండి, ఎండలు ముదిరిపోయినాయని తెలియజేసి మరి వాళ్ళ శివాలయం దగ్గర ఈ భీమేశ్వర ఆలయం దగ్గర
మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ మజ్జిగ, నాణ్యమైన మజ్జిగని ప్యాకెట్ల ద్వారా కలుషితం అవ్వకుండా ఉండేటట్టు మరి విజయ డైరీ నుండి తీసుకొచ్చి పంపడం అనేది అభినందనీయం. థ్యాంక్ యూ. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. ఈరోజు స్థానిక మరి పెద్ద శివాలయం నందు మా ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వాకర్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉచిత మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం సుమారు 500 మందికి పంచడం జరుగుతుందండి. ఈ రోజు నుంచి మరి ఎండలు మరి గుడివాడ పట్టణ ప్రజలకు దాహార్తి తీర్చే విధంగా ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మనం 3 నెలల పాటు నిరంతరంగా మా క్లబ్ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో ప్రతిరోజు గుడివాడ పట్టణ నలుమూల ఏదో విధంగా పంచిపెడుతూ ఉంటామండి. అదేవిధంగా మా క్లబ్ 20 మరి మెగా మెడికల్ క్యాంపులు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా వృద్ధాశ్రమం నిత్యావసర సరుకులు కూడా ప్రతి నెల పంపిణీ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తమ పెళ్లి రోజు కానీ, పుట్టినరోజు కానీ, జ్ఞాపకార్థాలు కానీ ఈ యొక్క సహాయ సహకారాలు గుడివాడ పట్టణ ప్రజలకు అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు ఎన్టీఆర్ వాకర్స్ ఆధ్వర్యంలో మన అద్యాప్రసాద్ గారి మ్యారేజ్ డే సందర్భంగా ఇవాళ శివాలయంలో మజ్జిగ పంపిణీ జరుగుతుంది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా గవర్నర్ గారు ఇచ్చేశారు. అలాగనే మెయిన్గా ఎండాకాలం మొదలయ్యి వారం 10 రోజులైనా బాగా వేడిగా ఉన్నది. నిన్న మొన్న నుంచి వస్తూ ఉంది. దీనికి మన అద్యాప్రసాద్ ఫస్ట్గా స్పాన్సర్ చేసి మధ్య పంపిణీ కార్యక్రమం చేయమని ఆయన చెప్పగానే మన అధ్యక్షులు రామారావు గారు ఈ కార్యక్రమం బుధస్కాతాల మీద వేసుకొని ఈ శివాలయంలో బాగా సెంట్రల్లో ఈ మధ్య పంపిణీ కార్యక్రమం చేశారు. ఈ ఎన్టీఆర్ వాకర్స్ ఎన్నో చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలు. అలాగనే అద్యాప్రసాద్ ఫ్యూచర్లో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ కూడా దాదాపుగా కన్ఫర్మ్ చేశారు. అలాంటి అద్యాప్రసాద్ గారి ఎన్నో కార్యక్రమాలు స్కూల్ లెవెల్లో కానీ, ఈ భారత వికాస్లో కానీ ఏదిలో కూడా ఆయన నేనున్నాను అనే కార్యక్రమం చేస్తారు. అద్యాప్రసాద్ గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు. సెలవు. నమస్కారం అండి అందరికి. ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వాకర్స్ క్లబ్ తరఫున ఈరోజు ఆర్జే ప్రసాద్ గారు అడిషనల్ సెక్రటరీ క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఉన్న ఆయన మ్యారేజ్ సందర్భంగా ఈరోజు శివాలయం పెద్ద శివాలయం సెంటర్లో వేసవి కాలం సందర్భంగా ఈరోజు ప్రజలందరికీ పాఠశాలకు అందరికీ ఈ విజయ డైరీకి సంబంధించిన మజ్జిగ ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేసి ఆయన పుణ్యం కట్టుకుంటున్నాడు. అందరికీ శుభ. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. గుడివాడ నియోజకవర్గ ముస్లిం సోదరీమణులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే వెనగళ్లారాము. రంజాన్ సందర్భంగా పేదలకు ముస్లిం సోదరులు చేస్తున్న దాన ధర్మాలు అభినందనీయమంటూ కొనియాడిన ఎమ్మెల్యే. రంజాన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని గుడివాడ పట్టణంలోని మసీదులలో ప్రత్యేక నమాజ్ నిర్వహించిన గురువులు. ప్రార్థనల అనంతరం ఒకరికొకరు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్న ముస్లిం సోదరులు. మోటూరు రామాలయంలో జరిగే సీతారాముల కళ్యాణ వేడుకలు వాల్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించిన టీడీపీ నేతలు. ఏప్రిల్ 4వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు స్వామివారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాలు జరుగుతాయని తెలిపిన కమిటీ సభ్యులు. ఇవి రోజు వార్తా విశేషాలు. మళ్ళీ తిరిగి ప్రసారమై వీటీవీ న్యూస్ లో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే వినండి వీటీవీ న్యూస్ గుడివాడ.